Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki Bhakti Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 1, the activities of Maharaj Priyavrata, text number 11. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Niboda Tatetam Ritam Bravini Niboda Tatetam Ritam Bravini Niboda Tatetam Ritam Bhavini Masuyitam Deva Ahasya Aprameyam Masuyaitam Deva Ahasya Aprameyam Vayam Bhavaste Tate As Esa Mahashir Vayam Bhavaste Tata Esha Mahashir Vahama Sarve Vivasayashya Tistam Shri Bhagavan Uvacha Niboda Tatetam Ritam Bhavani Masuya itam deva ahasi apramayam Vayam bhavaste tata esa mahashir Vahama sarve vivasayashya dishtam Shri Bhagavan Uvacha Niboda Tatetam Ritam Bhavini Masuya itum Deva Ahasi Apramayam Vayam Bhavaste Tata Esa Mahashir Vahama Sarve Vivasayashya Dishtam Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Niboda Tatetam Ritam Bhavini Niboda Tatetam Bhavini Masitum Devam Marasya Presmaya Masitum Devam Vayam Bhavaste Tata Esa Maharishi Vayam Bhavaste Tata Esa Maharishi Mahame Sarva Vivasaya
Sri Bhagavan Mataji. Anybody? Sri Bhagavan Vacha. The Supreme Person, Lord Brahma, said, Niboda, kindly hear with attention. Tata, my dear son, idam, this, ritam, true, bhavimi, I am speaking, ma, not, asuya itam, to be jealous of, devam, the Supreme Personality of Godhead, ahasi, you ought, aprameyam, who is beyond our experimental knowledge, vayam, we, Baba, Lord Shiva, Te, your, Tata, Father, Esha, this, Maharishi, Narad, Vahama, carry out, Sarve, all, Vivasha, unable to deviate, Yashya, of whom, Dishtam, the order. Translation and purport by Srila Prabhupada. Lord Brahma, the Supreme Person within this universe, said, my dear Priyavrata, kindly hear attentively what I shall say to you. Do not be jealous of the Supreme Lord, who is beyond our experimental measures. All of us, including Lord Shiva, your father, and the great sage Narada, Maharshi Narada, must carry out the order of the Supreme. We cannot deviate from his order. So, Telugu translation. Sri Bhagavan Vacham Palampurushadaku Brahma Palikenu Niboda Savananga Alpikumu Tata Vatsa Idam Idi Kritam Satyam Ravimi Nen Palikunandi Asuritam Asuripada Devam Bhagavandipai Mahase Niktaru Aprameyam Manapayam Gnanam Paramayam Vayam Manam Bhavaha Shivudu Te Niyaka Tataha Janadu Eshaha Imahachi Naradu Vahamaha Nirvishmudani Sarve Sarvamatu Vivakaha Ullangipadalam Yasya Evyani Dishtam Adani Anuvadam Prabhupada ఈ విశ్వమందలి పరమపురుషుడు బ్రహ్మ యొక్క పలికను వత్స ప్రియవ్రత నేను పలుకున్నది సావధానంగా ఆలకింపుము అప్రమేయుడుకు భగవాన్ని ఏట అసూయ పలుకుదు శివుడు ఈ జనకుడు దేవర్షి నారదునితో పాటు మనమందరము దేవదేవుని ఆజ్ఞానవర్తులమై అయి ఉన్నాము అతని ఆజ్ఞను మనం కలిగింపుదాలము. Yeah, go ahead. Okay, I'll read the purport in English. Of the
12 great authorities in devotional service. 4. Lord Brahma himself, his son Narad, Swayambhuva Manu, and Lord Shiva were present before Priyavrat. They were accompanied by many authoritative sages. Brahma first wanted to impress upon Priyavrat that although these great personalities are all authorities, they cannot possibly disobey the orders of the Supreme Personality of Godhead, who is described in this verse as Deva, which means always glorious. The power, glory, and potencies of the Supreme Personality of Godhead can never be diminished. In the Ishopanishad, the Lord is described as Apapavida, which indicates that he is never affected by anything materially considered sinful. Similarly, Srimad Bhagavatam describes the Supreme Personality of Godhead as being so powerful that nothing we might consider abominable can affect him. An example sometimes given to explain this position of the Supreme Lord is that of the sun, which evaporates urine from the earth, but is never affected by contamination. The Supreme Lord can never be accused of doing anything wrong. When Lord Brahma went to induce Priyavrat to accept the responsibility for ruling the universe, he did not go whimsically. He was following the dictation of the Supreme Lord. Indeed, Brahma and other genuine authorities never do anything without his permission. The Supreme Lord is situated in everyone's heart. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said, Tenhi Brahma Hridaya Adhikavaye. The Lord dictated Vedic knowledge to Brahma through his heart. The more a living entity is purified by devotional service, the more he comes in direct contact with the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in Srimad Bhagavad Gita. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Lord Brahma, therefore, had not come to Priyavrata by his own wills. Rather, it is understood that he had been ordered to persuade Priyavrata by the Supreme Personality of Godhead, whose activities cannot be understood by material senses, and who is therefore described here as aprameya. Thus, Lord Brahma first advised Priyavrata to hear his words with attention and without envy. Why one is induced to perform certain acts despite his desire to do something else is indicated herein. One cannot disobey the orders of the Supreme Lord, even if one is as powerful as the Lord Shiva, Lord Brahma, Manu, or the great sage Narad. All these authorities are certainly very powerful, but they do not have the power to disobey the orders of the Supreme Personality of Godhead. Since Lord Brahma had come to Priyavrata in accordance with the orders of the Supreme Lord, he first wanted to dispel any suspicions that he might be acting as Priyavrata's enemy. Lord Brahma was following the orders of the Supreme Lord, and therefore it would be worthwhile for Priyavrata to accept Lord Brahma's order as the Lord desired. Bhakti Yogam Nandani 12 Pramana Padma Pramanikulo Mahadanalu Naluguru అనగా బ్రహ్మదేవుడు, నారదుడు, స్వయంభువు మను, శివుడు ప్రియవ్రత ఎదుట ఉపస్థితిలో ఉంటుంది. వారి వెంట ప్రామాణికులు ఋషిగణం కూడా
కూడా ఉంటుంది. వారందరూ పరమాత్ములే అయినప్పటికీ దేవదేవుని ఆజ్ఞలను జవదాటిని బ్రహ్మ ప్రియవృతునికి ఫలితం తెలియజెప్పగలను. అతడే ఈ శ్లోకంలో దేవం అంటే సర్వదా పీతమయుడు అని వర్ణింపబడిన. దేవదేవుని అధికారము, యశస్సు, శక్తి ఏనాడును నశింపవు. ఈ విశ్వపరిషత్ నందు అతడు అపాపవిద్ధం అని వర్ణింపబడిన. అనగా ఎట్టి పాపము చేతను అతడు ప్రభావకారిని సూచిస్తుంది. సర్వశక్తివంతుడైన దేవదేవుడు మనము హేయమైనదని భావించుచేని చేతను ప్రభావితుడు కాదని శ్రీమద్ భాగవతం కూడా వర్ణించింది. అటువంటి భగవంతుని స్థితిని వివరించుటకు కొన్ని మార్లు సూర్యుని ఉపమానము వసగబడుతుంది. గోపిన ముఖ్యమును వివరించినను సూర్యుడు పరిశుద్ధి కాడు. అదే రీతిగా భగవంతుని యందు దోషారోహణము సాధ్యపడదు. ప్రియవంతుడు విషపరిణామాలను స్వీకరించినట్టుగా చేయుటకు వెళ్ళినప్పుడు బ్రహ్మ సప్రచిత్తంతో ఆ కార్యం చేయలేదు. భగవంతుని ఆదేశంలోనే అతడు అనుసరించలేదు. బ్రహ్మాధికారుడు భగవంతుని అనుసరించితే ఏ కార్యమును నిర్వహింపరు. దేవదేవుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో విరాజమానుడే ఉన్నాడు కదా. తేనే బ్రహ్మ హృదయాన్ని కవే అని శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఆరంభంలో తెలుపబడినట్లు బ్రహ్మకు విజ్ఞానమును అతని హృదయం నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలియజేస్తుంది. భక్తి యోగం చే జీవుడు ఎంత అధికంగా పవిత్రుడవునో అంత అధికంగా అతడు దేవదేవుని ప్రత్యక్ష సంపర్కమును వచ్చింది. ఈ విషయం భగవద్గీత 10వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలో నిర్ధారణ చేయబడింది. ప్రేమతో నా సేవ ఎందు నిరంతర ఆసక్తి లేని వారికి నన్ను చేయగల ప్రతియోగమును నేను పసిగొడను. అనగా బ్రహ్మ అతని ఇచ్చానుసారంగా రేవతిని జంతువు రాలేదు. పైగా రేవతుడికి నచ్చమని భగవంతునే అతను ఆజ్ఞాపింపబడి వాటిని ప్రబద్ధం చేసుకోవాలనుకుంది. దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కర్మలు భౌతికేంద్రియంచే ప్రబద్ధం కాదు కనుక అతడు ఇచ్చట అప్రమేయుడిని వర్ణించబడదు. ఈ విధంగా బ్రహ్మ తన వాక్కులను దళితులను అసూయరహితంగాను వినమని దేవునికి ఉద్దేశించింది. తాను మరొకటి చేయబడినను ఇందులకై మనసుడు కొన్ని కార్యములను చేయవలసి వచ్చినను ఇచ్చట సూచించబడింది. ఎవడును భగవద్నాథను పిలింపజాలదు. శివుడు బ్రహ్మ మనువు లేదా నరుని అంతటి శక్తి సంపన్న దండను అతడు చేయలేడు. ఈ పరమాధికారులందరికీ ఇకంగా శక్తివంతుల ఆయనను దేవదేవుని ఆజ్ఞను ఉల్లింఘించడంతటి శక్తి మాత్రం వారికి లేదు. బ్రహ్మదేవుడు భగవదాజ్ఞ రచించే దేవత చెందుకు అందించింది కనుక తాను శత్రువు అనేది సంశయము దేవతలకి మనసు నుండి అతడు పట్టుదలగా తొలగిపోకూడదు. బ్రహ్మదేవుడు భగవదాజ్ఞే అనుసరించుండెను కనుక అతను ఆదేశములకు దేవతడు కోరినట్లు అంగీకరించుట దేవతనికి శ్రేయస్కరం అయింది. ఓం జ్ఞానతిమరంగస్య జ్ఞానజనశలాకయ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కథామయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయతాపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవంశ్చ శ్రీరూపం సహజతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సద్వైతం సవధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పదం సహగణా లలితా శ్రీశాకానికంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపీశ
Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyamani Asya Desatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're getting how Maharaj Uttanapada, the father of Priyavrata, wanted to give up the throne to his son Priyavrata. He wanted the son to come back and take over the responsibility for ruling the universe. ఉత్తరపాద ఆయన రాజ్యం వచ్చేసి బయటపడడానికి ఆయన ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట. అప్పుడు ఆయన ప్రియవ్రతానికి ఆయన తల్లిగా రాజ్యం అప్పగించడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. But Priyavrata, he had been living in the mountains with Narada Muni, and Narada Muni is brahmachari, and Priyavrata was under a bit of pressure from Narada Muni. ప్రియవ్రత ఇప్పుడు ఆయన అడవిలో ఉంటున్నారు అన్నమాట. ఆయన నారద ముని దానికి ఆచార్యులు ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు నారద ముని ఆయనకు వచ్చి చెప్పారు అన్నమాట, వచ్చి తీసుకోమని. ఆయన ఇప్పటికీ ఆయన వినట్లేదు అనమాట. Narada Muni didn't think it was a good idea for Priyavrata to go back home, because if he goes back home, he's going to have to get married, he'll have to take a wife, and he'll have to give up that brahmacharya. నారద ముని ఆయనకి ప్రియవ్రతనికి రాజ్యం పంపించడానికి ఆయన అంతగా ఇష్టం లేదనమాట. ఎందుకంటే నారద ముని ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలి, మళ్ళీ సంసార పరిచయం చేయాలి. అందువల్ల ఆయనకి కొంచెం టైంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలని నేను. And Narada Muni is a very important person. Priyavrata certainly didn't want to do anything against the desire of Narada. సో నారద ముని ఆయన ప్రియవ్రతకి చెప్పడానికి ఆయన కొంచెం సంకోచిస్తున్నారు అనమాట. బట్ ఏంటంటే ప్రియవ్రత నారద మునికి ఆయన తల్లిగా ఎగెనిస్ట్గా ఏమీ చేయడానికి ఆయనకి ఉద్దేశం లేదనమాట. But then Lord Brahma came there along with Uttanapada and Swayambhuva Manu and Lord Shiva and many other great personalities. They all came there. ఇప్పుడు నారదముని ఆయన మాట వినట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చారన్నమాట. బ్రహ్మదేవుడు ఆయనతో పాటు ఆయన ఒకటే రాలేదన్నమాట. ఆయనతో పాటు శివుడిని, తర్వాత మిగిలిన ఋషుల్ని ఎవరందరూ వచ్చారన్నమాట. So Lord Brahma, he's the father of Swayambhuva Manu, and Swayambhuva Manu is the father of Uttanapada. Uttanapada is the father of Priyavrata. So Brahma, his position, he's the senior most person there. ఇప్పుడు అంతతో పాటు ఆయన బ్రహ్మదేవుడికి వచ్చామంటే బ్రహ్మదేవుడు తనక కొడుకు సవ్యం అనమాట. ఆయన తనకి కొడుకు ఉత్తరపాద, దాని తనక ప్రియవ్రత అనమాట. ఇప్పుడు అందరినీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు చాలా సీనియర్ అనమాట. ఇప్పుడు అందరినీ బ్రహ్మదేవుడు తీసుకొచ్చారన్నమాట. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు చెప్తే ఇక్కడ ప్రియవ్రతంగా మాట ఉంటాడేమో అనమాట. And Narada Muni, he's also one of the sons of Brahma, so he also has to be obedient to Brahma. నారద ముని కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఆయన కొడుకు అనమాట. నారద ముని బ్రహ్మదేవుడు వచ్చారు. ఇప్పుడు నారద ముని కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఆయన తల్లిగా మాటలు వినాలన్నమాట, కొడుకు కాబట్టి. So Lord Brahma has come to resolve the conflict
Because on one hand you had Swayambhuvamana saying, come back, come home. You go back home, and you have Narada Muni saying, don't go. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవైపు నారదముని చెప్తున్నారు అన్నమాట రేవతికి వెళ్ళకంటే సంసార బాధ్యతలకు వెళ్ళకంటున్నాం మేడం. కానీ ఇక్కడ ఇంకోవైపు ఏంటంటే రేవతిని తనగా ఉత్తరపాదేమో వచ్చి రాజుని పరాజయపడిందన్నమాట. ఇంకని చెప్పి ఇప్పుడు ఇద్దరు అక్కడ ప్రజలు. So it's the kind of situation we get in our temple sometimes when a young man becomes a devotee and he becomes a brahmachari and he gets trained up by some senior brahmacharis. So like ఇదే మస్తు సిచ్యువేషన్ మేడం. ఒకసారి మన గుళ్ళ కూడా కొంతమంది యువకులు మందులు సభ్యులు తాగుతారన్నమాట. తాగితే అప్పుడు ఆయన వాళ్ళకి లేకపోతే ఒక సీనియర్ డివోటీ వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తారన్నమాట. And then the family come along, the family say, come on, you should get married, you have to take a wife, you have to go on family life. తర్వాత అవి చూసి ఫ్యామిలీ తీసుకుపోతారన్నమాట. వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారన్నమాట, నువ్వు ఇవన్నీ తర్వాత చేయొచ్చు, నువ్వు ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు చేసి ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. కానీ ముందు ఫస్ట్ నువ్వు ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ కూడా సంసార పద్ధతి చెయ్యి, దాని తర్వాత నువ్వు parents, they like to see their children married in family life. జనరల్గా ఏంటంటే మన తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని వాళ్ళ తల్లిగా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని తర్వాత పిల్లల నుంచి మన జీవితంలో కొంచెం అంటే ఇల్లు కట్టిని అలాగా చూడడం వాళ్ళకి ఆశ అన్నమాట. Anyway, here is Lord Brahma. He's come along and he's going to resolve the conflict. His decision will be final. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు రెండు పార్టీలకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా మీరు వెళ్తాం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇద్దరు బాధకి నాగమ్మకి అందువలన బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. బ్రహ్మదేవుడు అందరికీ సీనియర్ అన్నమాట. ఇంకా బ్రహ్మదేవుడు చెప్పింది అది పని అన్నమాట, అన్నమాట. So Lord Brahma begins his response by first of all telling Priyavrata, kindly hear carefully, attentively what I have to say to you. So బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి ఇప్పుడు రేవతిన్నమాట, నువ్వు నేను చెప్పిన దాంట్లో విను. ఇంకా నేను వచ్చింది నీ పిల్లగా మంచి పని వచ్చాను, నేను చెప్పింది జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా విను అంటున్నాను. Just like in Bhagavad Gita, first 6 chapters, Lord Krishna explains the yoga ladder, and he comes to the conclusion at the end of the 6th chapter that Bhakti Yoga is at the top of the yoga ladder. ఇలాగేంటంటే భగవద్గీతలో కూడా మొదటి 6వ అధ్యాయంలో కూడా కృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారన్నమాట, యోగా లేటర్ చెప్తారన్నమాట. దాని తర్వాత చెప్పిన తర్వాత ఫైనల్గా 6వ అధ్యాయం ఆఖరిలో చెప్తారన్నమాట కంక్లూజన్ ఏంటని. And then 7th chapter begins, and Lord Krishna says, now hear from me, O Arjuna. By practicing yoga, you can know me in full, free from doubt. So, అది 6వ అధ్యాయం చెప్పిన తర్వాత 7వ అధ్యాయంలో చెప్తామన్నాడు, శూన్యం చెప్తారన్నమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సరిగ్గా విని నువ్వు చెప్పితే దానిగా యువతులకు దానిగా కంక్లూజన్ అని ఉంటుందని చెప్పారన్నమాట. So hearing is the beginning of the Bhakti Yoga process. Lord Krishna in 7th chapter begins to explain Bhakti Yoga, and Bhakti Yoga begins with hearing. So ఈ మన ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో వినడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అందుకే భగవంతుడు 7వ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ శూన్యం చెప్తారన్నమాట. ఫస్ట్ నా గురించి చెప్తామన్నమాట. ఆ గురించి చెప్తే మనం ఏదైనా మనం కావాలంటే మనం ఫస్ట్ వినాలన్నమాట. వినితే అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. So here also Lord Brahma wants Priyavrata to hear carefully what he's going to say to him. అదే కూడా బ్రహ్మదేవుడు ప్రియవ్రత చెప్తున్నాడు, ఫస్ట్ నేను చెప్తే సరిగ్గా విను, వీటిని నీకు తెలుస్తుంది, దాని సరిగ్గా ఉద్దేశం ఏంటని చెప్తారన్నమాట.
You know, sometimes we speak to people and you try to give them good advice, but they don't hear what you say. So, beside మనం కొంతమంది వస్తారు మన దగ్గరికి అన్నమాట సలహాకి మన సలహా చెప్తాం అన్నమాట. మనం చెప్పిన వాడికి కూడా జాగ్రత్తగా వినరు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడు సలహా కావాలంటారు కానీ మనం చెప్పిన వాడు వినరు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడికి కావాల్సిన వేరేను కానీ మనం ఏం చెప్పింది వాడికి వినరు అన్నమాట. Rather, you're speaking to them, but it doesn't. It's like talking to a brick wall. So there's no response. అప్పుడప్పుడు మనం చెప్తున్నాయి వాళ్ళు వినడానికి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా గోడకి ఎక్కువ చెప్తుంటే గోడకి దానికి రెస్పాన్స్ ఉంది కదా, అలాగే మనం చెప్పింది వాళ్ళు వినరు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సిన చెప్పడం కాబట్టి వాళ్ళు వినరు అనమాట. అలాగే ఆ బ్రిక్ వాళ్ళకి మనం చెప్పిన వాడికి మన రెస్పాన్స్ ఉంటుంది కదా, అలాగే వాళ్ళు మనం చెప్పిన వాళ్ళు వినరు అనమాట. So very important, we have to be hearing with proper attention. When we hear, we want it to go to our heart. Usually, you know, you hear, it goes in the one ear, it goes out the other ear. Nothing is retained. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వినవాలన్నమాట. ఇది మనం వెళ్ళి మన హృదయంలో తీసుకుంటాం. ఏంటంటే ఒకసారి అయితే ఒక చెవుల గురించి ఇంట్లో తెలుసుకోవడం అనమాట. అలా కాకుండా మనం చాలా శ్రద్ధగా ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో చాలా శ్రద్ధగా వెళ్ళాలన్నమాట. విని మన మనసులో తీసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు దానికి పరిణామం ఉంటుంది అనమాట. So then Lord Brahma tells Priyavrata, first thing is, do not be jealous of the Supreme Lord. సో బ్రహ్మ చెప్పినాడు ప్రియవ్రతకి, నువ్వు భగవంతుడి మీద అసూయ పెట్టుకోడు. ఎందుకంటే అసూయ మన కారణాలు అదే అసూయ లేకుండా చెప్పిన జాగ్రత్తగా వినో చెప్తారన్నమాట. Jealous, we're jealous or envious of someone. We don't like them. They have something more than us. They have a better position. They're more important than we don't like it. They make me jealous of someone. See, ఈ జీవితంలో ఎస్పెషల్లీ మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అసూయ మంచిది కాదనమాట. అసూయ ఏంటంటే మనకి ఎందుకంటే వేరే వాడికి ఎక్కువ ఉంటుంది మనకంటాను. అలాగే అసూయ పెట్టుకుంటే మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనం కొంత ముందుకు ప్రగతికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. However, Lord Brahma tells Priyavrata is that the Lord is beyond our experimental measurements. We cannot understand Him by our material senses. So, మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలంటే మన తాలూక ఇంద్రియాల నుంచి అర్థం కష్టం అనమాట. ఎందుకంటే ఆయన ఇవన్నీ చాలా మీద ఉన్నారన్నమాట. భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం మన తాలూక ఇంద్రియాల నుంచి చాలా అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అనమాట. Ata Shri Krishna Namati Napaivek Priyam Indriyani Sevan Mukhi Jivado Swayam Eva Spurati. The Lord cannot be understood by our material senses, but we can approach Him by rendering devotional service, which begins with our tongue. So, Maharaj శ్లోకం Ata Shri Krishna Namati Napaivek Priyam Indriyani. ఈ శ్లోకంలో చెప్పంటే మన తలక మన జడ ఇంద్రియాలతో భగవంతుని అర్థం చాలా కష్టం అనమాట. శివనివాసునికి మావదు భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం సేవ చేయాలన్నమాట. ఆ సేవ ఏంటంటే మన నాలుగు నుంచి మొదలుతుంది అన్నమాట. And then Lord Brahma goes on to explain how even great sages, even the great personalities who are there present along with Lord Brahma, like Lord Shiva and Narada Muni also, they are all under the order of the Supreme Lord. అప్పుడు చెప్తున్నారు మన ప్రియవ్రతకి, మేము మా పెద్దగా మేము రాలేదు, ఎందుకంటే భగవంతుని ఆజ్ఞ లేకుండా మేము చేయలేము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నారదముని, శివుడు, ఈ మిగిలిన మను మళ్ళీ కూడా వీళ్ళంతా కూడా భగవంతుని ఆజ్ఞతోనే మనం చేస్తున్నారు. భగవంతుని మేము చేయట్లేదు. భగవంతుని ఆజ్ఞ అన్నిటికీ చాలా గొప్పది చెప్తారన్నమాట. Lord Brahma says all of us. So
So Lord Brahma includes himself also, that he is also under the order of the Supreme Lord. Lord Brahma చెప్పినారు అందరూ కూడా అన్నమాట. అంటే నేను కూడా మిగిలిన వాళ్ళు శివ నాగమణి అందరూ కూడా భగవంతుడికి ఆజ్ఞ మాకు పనిచేస్తాము, మేము భగవంతుడి ఆజ్ఞ లేకుండా మేమేం చేయము. So if they are all under the orders of the Supreme Lord, then certainly all of us, we are also under the orders of the Supreme. So ఇప్పుడు పెద్ద వాళ్ళే బ్రహ్మ శివుడు వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞలు ఉంటే మనం ఏంటి, మనం కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞలో చేస్తాం అన్నమాట. So Lord Brahma is pointing out how he had actually been ordered by the Supreme Lord to come there to instruct Priyavrata. So Brahmadev చెప్పినారు ఎందుకంటే నేను నన్ను అంతగాని కాదని ఇక్కడికి నేను దేవుడు భగవంతుడు పంపించాను నేను. సో నేను భగవంతుడి ఆజ్ఞతో వచ్చాను నేను నీకు మీతో మాట్లాడడానికి. Lord Brahma doesn't want Priyavrata to think that Brahma is just acting independently, but he is acting under the order of the Supreme. So బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన నేను మాత్రమే రాలేదేమో, ఎందుకంటే నువ్వు అలాగే నువ్వు ఆలోచించుకో, ఎందుకంటే మేమంతా కూడా నేను వచ్చి నీతో మాట్లాడడానికి బ్రహ్మదేవుడికి ఆటతో వచ్చాను, దేవుడి తల్లికి ఆటతో వచ్చాను నేను, ఆయన తల్లికి ఆడితే మేమందరికీ వచ్చాము. సో నువ్వు వేరే విధంగా భావించకుండా నువ్వు నేను చెప్పే సరిగ్గా అన్నారన్నమాట. So Srila Prabhupada in his purport, he quotes this important verse from the Bhagavad Gita, where Lord Krishna describes that he gives the instructions to his devotees who are devoted to him. He instructs them through the heart. So Prabhupada ఈ పర్పరేలో చెప్తున్నారు భగవద్గీత శ్లోకంలోని 10వ అధ్యాయం నుంచి భగవంతుడు భక్తులకి ఆయన ఇస్తారన్నమాట జ్ఞానం, ఇస్తారని చెప్పి ఆయన తల్లిగా జ్ఞానం ఇస్తారన్నమాట. సో భగవంతుడి జ్ఞానం తీసుకుంటే అప్పుడు మనం ముందు విధంగా ఆలోచిస్తుంది అన్నమాట. The Lord is situated in the hearts of every living entity, but he gives special instructions to his devotees, to his pure devotees. So భగవంతుడు మన అందరూ హృదయాలు ఉన్నారన్నమాట, అందరూ హృదయాలు ఉన్నారన్నమాట. కానీ ఆయన తల్లిగా భక్తులకి ఆయన తల్లిగా ఎక్కువ ఆయన ఉత్సాహిస్తారన్నమాట, ఆయన తల్లిగా ఆజ్ఞానిస్తుంటారన్నమాట. Just like our own Srila Prabhupada, he also got instructions that he had to go to the West. He had to go and preach in the West and bring Krishna consciousness there. So just like మన Prabhupada, ఆయనకి ఆయన తన గురువు గారు ఆయనకు ఆజ్ఞించారన్నమాట. భక్తరాజ్ ఠాకూర్ ఆయనకు ఆజ్ఞించారన్నమాట. ఏమైతే ఇచ్చారు ఆయనకి ఆజ్ఞ ఏంటి, నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళి ఈ తలక భగవత్ ప్రచారం చేయన్నమాట. అయితే ఆయన ఆజ్ఞ తీసుకుని ప్రభుపాద వారు విదేశాలకు వెళ్ళి ఈ కృష్ణ భావనామృతాన్ని విధానించారన్నమాట. First, he got instruction that he had to leave home and he had to take sannyas. ఫస్ట్ ఆయనకి ఉపయోగించారు ఏంటని, నువ్వు ఇల్లు వదిలేసి నువ్వు సన్యాసం తీసుకోవాలని చెప్పారన్నమాట. Then he got the instruction that he has to go to the West and he has to write his books. దాని తర్వాత ఆయనకి ఉపదేశం ఏంటంటే నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళి విచారణ చేయి, దాని తర్వాత నువ్వు ఈ పుస్తకాలని అనువాదం చేయని చెప్పారన్నమాట. So the Lord inspires his devotees in these different ways to serve his mission. So భగవంతుడు ఆయన తన భక్తులకి ఆయన్ని ఆయనకి ఉత్సాహిస్తారన్నమాట. ఆయన హృదయం నుంచి ఆయన తనకి ఆచరించి ఆయన ఉత్సాహిస్తారన్నమాట. The Lord desires that we should preach Krishna consciousness in every town and village. And to do that, we have Sankirtan and we have our book distribution program. So భగవంతుడు మనకు చెప్తారన్నమాట. ఎందుకంటే మనందరినీ కూడా భగవంతుడు మన కోరుతాను ఏమని, మనందరూ కూడా వెళ్ళి ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయాలి, మన భగవద్ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయాలని చెప్తారన్నమాట.
ఈ ప్రచారం చేయడానికి మన సంకీర్తన ఉంటుందండి. ఈ సంకీర్తన మూమెంట్లో ఏంటంటే ఈ ఈ పుస్తకాలన్నీ విడుదల చేయాలన్నమాట. పుస్తకాలు విడుదల చేస్తే ప్రజలకి జ్ఞానం వస్తుంది అన్నమాట. So sometimes people ask us, oh, why are you doing this? Why are you coming here? Why are you troubling me? ఒకసారి అంటే కొంతమంది అంటున్నాడు, ఎందుకు వస్తాయి ఇక్కడికి, మమ్మల్ని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు, మా పనులు మేము చేసుకుంటాము, మీరు వేరే అని చెప్పి అంటుంటారు అన్నమాట. So we can tell them, Lord Krishna ordered me to do this. వాళ్ళకి చెప్పేసాను అన్నమాట. ఏంటంటే మన గోవింద మనకి చెప్పారు, మనం మీకు చెప్పడానికి పుస్తకం మీకు చెప్పాలి వాళ్ళకి. Lord Krishna saw you were suffering in the lap of Maya under the modes of passion and ignorance, and your life was miserable. We have come to give you the wonderful message of Krishna consciousness. So Krishna చెప్తానమాట, నువ్వు ఈ మాయాతలిక ప్రభావంలో ఉన్నావు, ఈ జన్మంలో జరవాలి ఈ వనలో ఉన్నావు, దాని గురించి నీకు వాళ్ళని బయటపడడానికి ఈ తలక ఉపదేశం, ఈ నాలెడ్జ్ మీకు ఇవ్వడానికి భగవంతుడు పంపించారు. నువ్వు భగవంతుడు ఈ పుస్తకాల ద్వారా మేము పంపించారు మాకు, అందుకని మేము తిరిగి వచ్చాము అని చెప్పాలి వాళ్ళకి. I'm not coming just on my own accord. I'm not just doing something whimsically. I've been ordered to come to you. I've been ordered to give you Krishna consciousness. నేను నా వంతు నేను రాలేదు దగ్గరికి, నాకు భగవంతుడు ఆది చెప్పారన్నమాట. ఎందుకంటే మీకు మీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ నాలెడ్జ్ మీకు ఇవ్వడానికి, పుస్తకాలు మీకు ఇవ్వడానికి ఆయన భగవంతుడు మాకు ఆది ఇచ్చారు, అందుకనే భగవంతుడు ఆది పట్టుకొని మేము మీ దగ్గరికి వచ్చామని చెప్పాము అన్నమాట. So Srila Prabhupada got these orders, and it was very difficult for him to take up these orders. He had no money, he did not even have a passport, and to get these things in those days it was very difficult. So Srila Prabhupada he ordered అనమాట. అప్పుడు ఈ ఆర్డర్ని ఆయన పాలించడానికి చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆయనకి పాస్పోర్ట్ లేదు, అంతే డబ్బులు లేవు, సౌకర్యాలు ఏమీ లేవు అనమాట. ఆయన చాలా కష్టం అయిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆయన గురుగారు ఆయన పాలించారు అనమాట ఆయన. But Prabhupada had been given the order. Even Rupa Goswami had come to him while he was residing at Radha Damodar. Rupa Goswami came to him and told him, you have to go to the West. You have to write these books. Don't worry. We will be with you. We will arrange everything. So Prabhupada and special orders అనమాట. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆయన గురుగారు చెప్పారు, తర్వాత ఈ గోస్వామి కూడా చెప్పారు అన్నమాట. రూప గోస్వామి ప్రభుపాద రామరామ గుడిలో ఉన్నవారు అన్నమాట. అప్పుడు రూప గోస్వామి చెప్పారన్నమాట, నువ్వు ఈ విదేశాలకు వెళ్ళి ప్రచారం చెయ్యి, మేమంతా నీకేం భయం లేదు, మేమంతా నీకు సపోర్ట్ చేస్తాము, నువ్వు వెళ్ళు, బట్ నువ్వే చేయాలి ఈ కార్యాన్ని చెప్పారన్నమాట. So in the same way, we have also been ordered. Lord Krishna spoke Bhagavad Gita, and He's ordered all of us to surrender to Him and take up devotional service. అదే విధంగా శ్రీకృష్ణుడు కూడా మనకి ఆదేశించారన్నమాట. ఏమని, ఈ భగవద్ భక్తి ప్రచారం చేయడం కోసం మనంతా కూడా భగవద్ భక్తి పాటించి ఈ ప్రచారం చేయడం కోసం మనం ఆదేశించారన్నమాట, ఆయనకి ఆదేశించారన్నమాట. సో మనం కూడా ఈ ఆజ్ఞని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని మనం ఈ ఆజ్ఞ పాటించాలన్నమాట. And Lord Chaitanya, He's also ordered us that the holy name has to be delivered in every town and village all over the world. So, అది కాకుండా చైతన్య మహాప్రభు మన ఈ మధ్యన వచ్చిన అవతారం అన్నమాట. భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభులు వచ్చారు కదా, ఆయన కూడా మనకు ఆజ్ఞించారన్నమాట. ఏం ఇచ్చారు, మనంతా కూడా వెళ్ళి ఈ ప్రచారం చేసి జనాల్ని సంసార చక్రం నుంచి బయట తినడానికి ఆయన మనం చెప్పారన్నమాట. అందుకని నా ఆజ్ఞ పాటించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మనకి. So Srila Prabhupada used to come and he would say, you have to help me in this mission to distribute the holy name. You have to go to the foreign countries and deliver them, give the holy name. Srila Prabhupada చెప్పారన్నమాట, మీరంతా నాకు హెల్ప్ చేయాలి, మీరంతా వేరే
దానివల్ల మీకు చాలా భక్తి కలుగుతుందని చెప్పారన్నమాట. Srila Prabhupada would tell us, you have spent so many lifetimes in Maya. Now give this one life for the service of Krishna. శ్రీ ప్రభుపాద చెప్పారన్నమాట, నువ్వు ఈ చాలా చాలా జన్మలు మాయా తల్లి ప్రభావం ఉన్నావు, అట్లీస్ట్ ఈ ఒక్క జీవితం భగవంతుడి తల్లిగా సేవలను ఉపయోగించు, ఉపయోగిస్తే నీకు మంచిది చెప్తారన్నమాట. So the order of the spiritual master is the life and the soul of the disciple. గురువు గారు ఆధ్యాత్మిక గురువు గారు తల్లిగా ఆజ్ఞ శిష్యుడికి ఆ తల్లిగా ప్రాణం అన్నమాట, ప్రాణం జీవితం అన్నమాట. సో ఈ గురువు గారు ఏం చెప్తారు, ఆధ్యాత్మిక గురువు గారు ఏం చెప్తే ఆ శిష్యుడు ఆ ఆజ్ఞని తప్పకుండా పాటించాలన్నమాట. Srila Prabhupada was studying Bhagavad Gita and he read in the purport to the verse Vaya Vasayatmika Buddhi Ekeha Puranandana. He read in Vishwanath Chakravarti Thakur's purport that the order of the spiritual master is the life and soul of the disciple. Srila Prabhupada garu Srila Vishwanath Chakravarti Thakur తల్లిగా భాష్యం ఆయన చదివారన్నమాట. అట్లా ఏం చెప్పారు విశ్వనాథ ఠాకూర్ భగవద్గీత శ్లోకనం వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి ఏకీహ ఉందన్న ఆ దాంట్లో తాత్పర్యం చదివినప్పుడు ఆయన తల్లిగా ప్రోత్సహిస్తారనమాట. ఏమని శిష్యుడికి గురువుగా తల్లిగా ఆజ్ఞ, ఆయన తల్లిగా ప్రాణం అనమాట, జీవనం అనమాట. సో ఆయన తల్లిగా ఆజ్ఞ చేసుకుని ఆయన గురువుగారు ఆజ్ఞ చేసుకుని ఆయన So in this way Srila Prabhupada he thought, I have to go, I have to do it, I have to go there, I have to try, I have to go to the West and give Krishna consciousness. So దానిగా బయట ప్రభుపాదకి అంతలుగా ఉత్సాహం వస్తుందన్నమాట. నేను మరి గురువు చెప్పిన తల్లిగా ఆజ్ఞ నేను పాలించాలి, నేను విదేశాలకు వెళ్ళాలి, వెళ్ళి ప్రచారం చేయాలి అని ఆయన భావించారన్నమాట. He was living comfortably, peacefully in Vrindavan. He had his room at Radha Damodar. He was comfortable there, but he had that desire that the order of the spiritual master has to be accepted. Srila Prabhupada garu ఆయన బృందావనం ఉన్నారన్నమాట. బృందావనంలో ఆయన రాధామోదర్ గుడిలో ఆయన గురువు ఉన్నాడు, 2 రూములు ఉన్నాడు. ఆ రూములో ఆయన ఉండి ఆయన చాలుగా సౌకర్యాన్ని బాగా అనమాట. ఎందుకంటే బృందావనం ఉన్నారు, రాధామోదర్ గుడిలో ఉన్నారు అని కొద్దిగా ఆయన కంఫర్టబుల్ అనమాట ఇక్కడ. కానీ ఆయన మన గురుగారి ఆజ్ఞ ఏంటంటే నువ్వు ఈ భగవద్ ధర్మాన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్రచారించని చెప్తే అది తీసుకుని ఆయన విదేశాలకు పెట్టడానికి బయలుదేరారు. Just like Chaitanya Mahaprabhu, one day he called Nityananda and Haridas to see him, and he told them, Suno suno Nityananda, suno Haridas, priti gari gari gya koroe bhiksha, bolo Krishna bhajo Krishna, koro Krishna shiksha. So Chaitanya Mahaprabhu ఒకరోజు ప్రభు పిలిచారన్నమాట. పిలిచి, హే నిత్యానంద, నువ్వు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అందరికీ చెప్పానమాట, బోలో కృష్ణ భలే కృష్ణ కాళ కృష్ణ సీత, అందరికీ చెప్పు, అందరికీ చెప్పించు కృష్ణ యొక్క నామాన్ని, అందరికీ చెప్పు కృష్ణునికి పూజ చేయని చెప్పు, అందరికీ చెప్పు కృష్ణ యొక్క ఆదేశాన్ని పాటించని చెప్పారన్నమాట. నీకు నా దగ్గర ఆజ్ఞ పాటించి నువ్వు ప్రతి చోట వెళ్ళి ప్రచారం చేయి చెప్పారన్నమాట ప్రభుకి. So Lord Nityananda, he said, we will go to Jagai and Madai and we'll get them to chant the holy name. Then everyone will know the mercy of Mahaprabhu. నిత్యానంద ప్రభు అనుకున్నారన్నమాట, ఓకే మనకు ప్రస్తుతం మహాప్రభుకు ఆజ్ఞ వచ్చింది, మనం వెళ్ళి ఈ తల్లిగా చాలా పాపిల్ అనమాట, అదం ఉన్నారన్నమాట, ఈ జగాయి మాత అనమాట, వాడు పాపిల్ అదం అనమాట, వాటిని మనం
వాడు ఉద్ధారం చేస్తే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పేరు మన పృథ్వీ అంతకి వ్యాప్తి. సో మనం వెళ్ళి వాళ్ళని ఉద్ధారించాం చెప్పారు అనుకున్నారు. Now Nityananda could have thought, oh, we'll go to some nice pious people who will chant the holy name. శ్రీ చంద్రబాబు అనుకునేవాడు అనమాట, అనుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, మనకి ఆదించారు, మనం ఏదైనా మంచి చాలా ధనవంతులు వాళ్ళకి వెళ్ళి వాడికి గంటలు అనంతరంతులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మనం ఆరోగ్యం జప చేద్దాం అని అనుకోవచ్చు అన్నమాట. కానీ ఆయన అలా అనుకోకుండా చిన్న చిన్న ఇప్పుడు పదమమ్మ వెళ్ళి వాళ్ళు ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నించారు మేడం. But Nityananda, he didn't want to do the easiest thing. He wanted to do the most difficult thing, to accept the most difficult task. Chaitanya Prabhu చాలా ఈజీ పనులు తీసుకుండా చాలా కష్టమైన పనులు ఆయన చేశారు మేడం. చాలా కష్టమైన పని చేస్తే మనకు కూడా అలాగే కొంచెం చాలా ఈజీ కాకుండా మన పని కొంచెం ఫస్ట్ ఎంత కష్టమైన భగవంతుడు దయ ఉంటే మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో కష్టమైన పని చేస్తే భగవంతుడికి దయ ఉంటుంది అనమాట. Just like when we go for book distribution, we will think, where's the easiest place? You know, where are people rich? Where are people generous? Where are they pious? We don't think who are the most fallen people. We think, what's the easiest place to go to? మనం ఒకసారి మన పుస్తకం వెళ్ళినప్పుడు మనం అనుకుంటాం, ఎక్కడైతే మనకి చాలా డబ్బులు ఇస్తారో, ఎక్కడైతే మాత్రం మనల్ని బాగా ట్రీట్ చేస్తారు, మంచి వాడు ఉంటారు, అక్కడికి వెళ్తా మనం నాకైతే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, మన పుస్తకం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, మన డొనేట్లు ఎక్కువ వస్తాయి అని అనుకుంటాం అనమాట. కానీ చంద్ర మహాప్రభుతులకు కూడా అలా కాదనమాట. So before Prabhupada went to America, he used to go to Shantipur, the home of Advaita Acharya. And there, he would be crying, he'd be chanting the holy name, he'd spend the whole day there, chanting japa and crying. And the pujari would ask him, what is wrong? He said, I've been given this impossible task. I have to go to the West, I have to go there. It's an impossible task. But I've been given this order, I have to go. So, Prabhupada varu ఆయన అమెరికా వెళ్ళే ముందు ఆయన శాంతిపూర్ శాంతిపూర్ ప్లేస్ అనమాట, అక్కడ నవదీప్లో. అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన ప్రభుపాద వారు and even when you go, sometimes you take up the order, sometimes we will not be successful. We cannot expect that everything we do will be success. But the attempt to do service, that is glorious. So, ప్రభుపాద వారు అనంతపురం వెళ్ళి అక్కడ గెలిచేవారు. ఎందుకంటే నాకు తలగా కష్టమైన ఆర్డర్ ఇచ్చారు, నాకు విదేశ కట్టడానికి నాకు శక్తి లేదు అని అంటే, అప్పుడు పూజారి కూడా ఎందుకంటే ఏం చేస్తారంటే, నాకు ఎంత కష్టమైన ఆర్డర్ ఇచ్చారు, నాకు శక్తి లేదు అని. అలాగే మనం ఏదైనా కష్టమైన పనులు చేస్తే మన దగ్గర కృష్ణ టైం ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం కూడా చాలా కష్టమైన చేయడానికి మనం చాలా అన్నిటికీ రెడీ అవ్వాలన్నమాట. So even Lord Nityananda, although he is the Supreme Personality of Godhead, no different from Lord Balaram, he also was not successful on the first attempt in approaching Jagai Madai. But he did not give up. సో ఒకసారి మనం ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు అన్నిసార్లు మనకి ఫలితం ఉంటుంది అనమాట. అయినప్పటికీ మనం చేసిన మన ప్రయత్నం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మన ఫలితం వస్తుంది రాదా అని పొందుతుంది అనమాట. ఇలాగే నిత్యానంద ప్రభు కూడా ఆయన ప్రయత్నం చేశారు అనమాట. ఆయనకి నిత్యానంద ప్రభు మహాపురుషులుగా ఇన్స్పైర్ అనమాట. అయినప్పటికీ ఆయనకు కూడా చాలా అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి అనమాట. So this is the nature of the devotee, that they're full of compassion for the conditioned souls, and they will make all efforts to try and deliver them. So, ఇదే మన భక్తులుగా కోపం ఏంటంటే, మనం చాలా అందరికీ వెళ్ళి ఈ భగవన్నామం ఇవ్వడానికి అది ప్రయత్నిస్తారన్నమాట. అందుకనే వాడు మన
మన తల్లికి కష్టాల్లో కూడా వెళ్ళి కష్టం అయినా సరే వెళ్ళి భగవంతుని ప్రయత్నానికి ట్రై చేస్తుంటారు అన్నమాట. We will do everything to try to serve the order of the Supreme Lord. మనం ఏమైనా అన్ని ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నమాట. భగవంతునికి ఆజ్ఞని పాలించడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. మనం అప్పుడు మనకి భగవంతులుగా దయవుతుంది. We don't want to go back to Godhead alone. We want to see all the other conditioned souls going back to Godhead. మనం భగవంతుడి ధామాలకి మనం ఒక్కడో మనం వెళ్ళడానికి మనకి ఇలా మనకు ఉద్దేశం లేదనమాట. మనతో పాటు అన్ని కూడా మనతో పాటు తీసుకెళ్ళడానికి మనకి ఉద్దేశం అనమాట. అందుకే భక్తులు వేరే చోటుకి వెళ్ళి పెద్దడానికి ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట. Just like Vasudeva Datta desired that let me take the sins of all the people. I will stay here and suffer. Let them all go back to Godhead. చైతన్య మహాప్రభు లీలలో ఉన్న ఒకటి భక్తుడు అనమాట వసుదేవ దత్త. ఆయన అంతలాగా మూడు ఏంటంటే నాకు మిగిలిన వాళ్ళ కష్టాలను తీసుకుంటాను, వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి భగవంతునికి వెళ్ళొచ్చును, నేను ఇప్పుడు ఉంటాను, అందుకని వాళ్ళంతా పాపాలను తీసుకుని నేను ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్తాను. So Mahaprabhu appreciated so much that mood of Vasudeva Datta, that you are not different from Prahlad. You have so much mercy, kindness on others. చెప్పారన్నమాట, వసుదేవ దత్త నువ్వు నీ తాలూక ఔదార్యం, నీ తాలూక దయ చాలా గొప్పది. నువ్వు ఎవరికి నువ్వు వేరే వారు నువ్వు పిల్లాదుడు చాలా దయగలవాడు. నువ్వు పిల్లాదులకు అవతారం, నువ్వే మర్యాదలేదు, నువ్వు చింతకలేదు, నేను ఇవన్నీ కూడా నేను అలాగే నేను తీసుకెళ్తాను అని చెప్పారు. So when the order is given from the Supreme, then also the empowerment is given, that you're given that ability to go and do it. So మనకి ఆజ్ఞ వస్తే భగవంతుల గురించి కానీ లేదా మన గురువు గారి గురించి మనం ఆజ్ఞ వస్తే ఆజ్ఞతో పాటు ఆ ఆజ్ఞని పాలించడం కనుక శక్తి కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ శక్తి మనమే డెవలప్ అవ్వకుండా గురువు గారు చెప్పిన ఆజ్ఞని మనం పాలించడం ప్రయత్నిస్తే దాంతోపాటు భగవంతుడు అన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేస్తాడు. Srila Prabhupada would give devotees orders. He'd ask them to do something. Sometimes they'd say, "Oh, Prabhupada, no, very difficult. No, I can't do that." So Prabhupada అప్పుడప్పుడు శిష్యులకి కొన్ని ఆదించారన్నమాట. కానీ కొంతమంది ఆ భక్తులు శిష్యులు, "ఓ Prabhupada, ఈ ఆజ్ఞ చాలా కష్టము, మనం చేయగలమో అని కొంచెం సందేహం ఉంటుంది అన్నమాట. But Prabhupada would say, "No, impossible is the word in the Fool's Dictionary. You can do it if you want. If you have to be determined. It may take some time, but you have to make the effort." So Prabhupada చెప్పారన్నమాట, "No, ఇప్పుడు మీరు అలాగా అవుతున్న అవతారం మీకు సందేహం అవ్వలేదు. అలా ఇప్పుడు ఇంపాసిబుల్ అంటే అవ్వదు అనే అతనికి శబ్దము పూలుస్తాయి డిక్షనరీలో అదొక శబ్దం. అది ఎవరైతే మీరు ప్రయత్నం చేస్తే దానిగా అన్ని వర్షాలు అవుతుంటుంది. సో మీరు గురువుగా దానికి ఆజ్ఞగా మీరు రావడం లేదు, మీరు వెళ్ళి ప్రయత్నం చేయండి, చేస్తుంటే అన్ని అవుతాయని చెప్తారు. Just like in Prabhupada's time, it was very difficult to do much preaching in Delhi, to get response, to get people to join our Krishna consciousness movement in Delhi was very difficult. So Prabhupada time-lo, ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఈ ప్రచారించడం చాలా కష్టం అన్నమాట. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంతమంది ఇండియన్ డివోటీస్ లేరన్నమాట. సో అప్పుడంతా విదేశాలు ఉండేవారు, విదేశీ భక్తులు ఉండేవారు. వాళ్ళకి మన భాష రాదు అన్నప్పుడు ప్రచారించడం కష్టం అనమాట. అయినప్పుడు ప్రభువు చెప్పారన్నమాట, తనకి అధ్యయనం చేసుకుని మన తనకి భక్తులు ప్రచారాన్ని చేశారన్నమాట. Nobody wanted to stay there. The devotees would come to India from America and like that. They come to India and come to Delhi. Oh, Delhi, no, horrible. I don't want to stay in Delhi. So చాలా మంది భక్తులు వచ్చారన్నమాట. వచ్చి ఎవరు కూడా ఢిల్లీలో
ప్రదర్శనానికి వాళ్ళు ప్రజలు ఎందుకంటే ఢిల్లీ అంత చాలా అందరికి విషయం ఎవరు వాళ్ళు అక్కడ ఉత్సాహం చూపించరు, ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అక్కడ ప్రదర్శన కష్టము అని చెప్తున్నారు అన్నమాట అంతా. But Prabhupada would say, well, if you stay there and do something, you will get the credit. But if you don't stay there, somebody else will come in the future and they will get the credit. So Prabhupada చెప్పారు మనకి, no, ఎందుకు నువ్వు అక్కడ ఉండి నువ్వు ప్రయత్నించాయి, ప్రయత్నం చేస్తే నీకు నా తాలూకా క్రియేటర్ దాని తాలూకా నీకు పని వస్తుంది ఉంటాను అందుకని చెప్పి నువ్వు అక్కడ నుండి ప్రయత్నం చెయ్యి. ఒకవేళ నువ్వు చేయకపోతే వేరే వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళకి వస్తుంది ఖ్యాతి. సో నువ్వు ప్రయత్నం చేయి చెప్పారు. So Srila Prabhupada had that determination to follow the order, the instruction was given, and with that instruction the empowerment is given to succeed in that service. So Srila Prabhupada వారికి ఆయన తాలూకా సమాజం ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే గురుగారి తాలూకా ఆజ్ఞని పాలించడానికి ఆయన తాలూకా పూర్తి నమ్మకం ఉందన్నమాట. దానివల్ల ఆయన ప్రభుపాదలకు ఆయన మాత గురుగారి తాలూకా ఆటని ఆయన ఆజ్ఞని ఆయన పాలించడానికి ప్రయత్నించారన్నమాట. So here also you have established a very nice temple. Devotees must have worked very hard building up such a nice temple here. So ఇక్కడ కూడా నర్సరావుపేట కూడా ఇక్కడ మంచి టెంపుల్ మీరు కట్టించారు. డివోటీస్ అలా కష్టపడి ఈ టెంపుల్ని నిర్మాణానికి చాలా ప్రయత్నం చేశారు. చాలా గౌరవనీయమైన వర్షం వెళ్తాను సహాయం చేస్తారు. చాలా మంచిది అన్నమాట. We can see the deities are very happy, they're very nicely decorated. ఇక్కడ రాధాగోవింద విగ్రహాలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి మొహంలో చాలా వాళ్ళ ఆనందంగా ఉన్నారన్నమాట. స్మైల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి చాలా బాగా డెకరేట్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా మంచి విషయం అన్నమాట. So you're doing very nice service here on behalf of Srila Prabhupada. ఇక్కడ చాలా మంచి సేవ చేస్తున్నారు. ఈ సేవలు మీరు కంటిన్యూ చేయమన్నమాట. కంటిన్యూ చేస్తే రేపు దయపడుతుంది అన్నమాట. Okay, any question? ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా? Anyone has any comment or question? Any comments కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? అంత అర్థమైపోయింది మన చెప్పినంతగా? అందరూ రెడీనా ప్రిపేర్ చేయడానికి? They are ready for preaching here. I asked them, is everything clear for them? Are everybody ready? Everybody ready to do prasad here? No? They said, yeah, they are ready for distribution here. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, ISKCON Narayanpeta ki jai. So we don't need to go back to the hotel. No need. Hare Krishna devotees. Devotees who come for the safari, Safari. We have